ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ। भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे ने की किया, पहला सुन लीजिए। कनाडा में जैसे तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम या जनमत संग्रह जिस तरह से कह लें का समर्थन करने वाले ये चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा एक नकली अभ्यास आयोजित किया गया था, अभी चल रहा है, सुन रहे हैं। इस मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ उठाया गया है। कनाडा सरकार ने दोहराया है कि वो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं और वो तथाकथित रेफरेंडम को मान्यता नहीं देंगे। पर हमें बहुत आपत्तिजनक लगता है कि एक मित्र देश में चरमपंथी तत्व द्वारा ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड अभ्यासों को होने दिया जा रहा है। इस संबंध में जो हिंसा इतिहास में ऐतिहासिक है, आपको मालूम ही है, आप सबको वाकिफ हैं उससे। भारत सरकार इस मामले में कनाडा सरकार को इसके साथ वार्तालाप करती रहेगी और उनको प्रेस करेंगे कि इसमें एक्शन ले। बड़ा सवाल जो इस डिबेट के असं पूछांगे, बड़ा सवाल असं पूछांगे, रेफरेंडम विरुद्ध कनाडा तो कार्रवाई की मांग करके भारत ने दुनिया को किहड़ा सुनेहा दिता। इस सवाल पर बहस जो पैनल साढ़े नाल है वहाँ तुहाडा तारफ करा रहे हैं। मालवण सिंह माली पोलीटिकल कमेंटेटर ने इस पूरे मुद्दे को बहुत नेड़े देखते हैं, समझते हैं। माली साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। कर्नल जयबंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, नाल ही इन्हों सुरक्षा बारे तो ये सारी गतिविधियों बारे बहुत चंगी तरह ज्ञान हैगा। इन्हों के आर्टिकल्स भी अक्सर तुसीं पढ़ते होंगे। कर्नल जयबंत सिंह तो समझने की कोशिश करांगे सरकार चाहती की है। कर्नल जयबंत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरजीत सिंह चावला श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सीनियर आगू ने, श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है। तो अमरजीत सिंह चावला हरी इन्होंने गतिविधियों को बहुत नेड़ियों समझते भी जानते भी है, तो इन्हों का पक्ष जानना बहुत जरूरी है कि रेफरेंडम के मुद्दे पर ये किहड़ी राजनीति चाहते हैं जां असल विच इस मुद्दे पर इन्हों का स्टैंड है जिहड़ा वो स्पष्ट नहीं है, वो समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर चावला तुहाडा बहुत स्वागत है सर। जसकंत सिंह कान सिंह वाला श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के स्पोक्सपर्सन है, तो बहुत ही सीनियर आगू है। तो जसकंत सिंह कान सिंह वाला धेर जी वो सीधी खालिस्तान की हमायती है, तो इन्हां तो पक्ष लेना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार ने जी हुण डिमांड की है उसका मतलब है कि। जसकंत सिंह कान सिंह वाला तुहाडा बहुत स्वागत है। कर्नल जयबंत सिंह, पहला सवाल तुहाडे तो सर। कर्नल जयबंत सिंह, केंद्र सरकार ने जी डिमांड रखी है कनेडा सरकार के अगे, की तुहानूं लगदा कि कनेडा सरकार इंडियन गवर्नमेंट की सुनूगी? केपी जी, डिप्लोमेसी इसे तरीके नाल चलती है, तुहानूं स्टैप बाय स्टैप अप्रोच लैनी पैंदी है डिप्लोमेसी दे विच। देखो जो उत्थे होया, जो कनाडा सरकार ने एक रेफरेंडम उत्थे करन दी इजाजत दिती है, तो उहदे उत्ते कोई ऐसियां एक्टिविटीज़ उत्थे अपने देश दे विच होण दित्तियां ने जिहड़ियां एक दूसरे वड्डे देश के प्रति ठीक नहीं ने, क्योंकि असी सिख फॉर जस्टिस नूं इंडिया दे विच बैन कर दिता है। सो ऑब्वियसली साडे वास्ते उन्हां नूं अपनी नाराज़गी जाहिर करनी ते बहुत जरूरी है। पर तुसी ये भी देखो ना कि एक्शन होर की लिया जा सकता है। अगर असी उत्थे सैंक्शनस लगावांगे एक्सेट्रा कुछ ऐसा करांगे तो उत्थे काफ़ी सारे साडे अपनी पॉपुलेशन हैगी है, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया बेस पॉपुलेशन उत्थे हैगी है, उहदे विच रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब के नाल एक बहुत ही मैच्योर ते सेंसिटिव तरीके दे नाल गवर्नमेंट इस मैटर नूं डील कर रही है, जिहदे विच कि गवर्नमेंट ने उन्होंने उत्ते प्रेशर भी पाया, उन्होंने अपनी नाराज़गी भी दस दी है, पर उतों दे कैनेडा दे नाल अपनी जी रिलेशनस ने उन्होंने खराब होने दी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छड्डी है। कर्नल जयबंत सिंह, सीधे शब्दों में ये मान रहे हो कि डिप्लोमेसी इदा ही होंगी है, पर कनेडा गवर्नमेंट तो तुहानूं बाहली उम्मीद नहीं है? कर्नल जयबंत सिंह,
ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਪਰੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਣੂਗੀ? ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਰਟੀਕਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਾਰਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1947 ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਫੌਜ, ਰੇਲ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 1963 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਆਪਦਾ
ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੇ। ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਚ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। चलो मैं वापस आके फिर पूछूंगा, मैं थोड़ा ब्रेक ले ला, मैं वापस आके फिर यही सवाल करूंगा। जिस तरीके सिख पर जस्टिस खालिस्तान ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं सर, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। मिस्टर माली कोल भी जावांगे। रेफरेंडम ते रोले ते राजनीति क्यों भखदी है? राजनीति ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल थोड़े सामने है, रेफरेंडम विरोध कनेडा तो कार्रवाई की मांग करके भारत ने दुनिया को किहड़ा सुनेहा दिता? माली साहब मेरी आवाज़ है तुहाडे तक पहुँच रही है? माली साहब सवाल बड़ा सीधा है, खालिस्तान ते किहड़ा एक्शन लेना चाहुंदा भारत? देखो भारत की तो गल स्पष्ट है कि भारत आ जिहड़ा वो खालिस्तान का विरोधी आ, ये चाहुंदा भी खालिस्तान की आवाज़ कितों ना उठे। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग दिंदा भी खालिस्तान ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ यूएनओ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਭਾਰਤ ਕਰ ਲੈ ਇਤਰਾਜ਼, ਭਾਰਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਮਾਨਤਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਈਟ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫਾਸਿਸਟ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਗੈਰ ਵਾਜਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ ਵਾਜਬਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਨ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕਰਨ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਮੀਨ ਕੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਸ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ
ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ that is the right alternative। ਚਲੋ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਨੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਹੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਛ ਭੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਦਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਛ ਭੁੱਜ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਤੀ ਹੈ, ਬੈਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲਿਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਲੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਵਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਮੰਗ। ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ? ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਖਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਉਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦੋ ਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ। ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਡ ਆਸਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ
ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੋ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਹੀ। ਚਲੋ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ- ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਭਾਰਤ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਨ ਉਹ ਲਗਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਡੀਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਰ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੈਸਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਸਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਜੀ?
चलो मैं वापस आ रहा मैं एक और छोटा ब्रेक लवां माली साहब मैं वापस आ रहा कर्नल जयवंश तो भी मैं आखिरी टेक लेना एक छोटा ब्रेक लवांगे ब्रेक तो वापस आवांगे खालिस्तान ते किहड़े एक्शन च है भारत एक और फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਇਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵੈਚਿਤ ਮਹਾਸੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਵਲਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਏਡੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਹੋ ਬੜੇ ਤਕੜੇ, ਐਨਲਿਸਟ ਹੋ ਬੜੇ ਤਕੜੇ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਅ ਸਿੰਗਲ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੀਮਲੈਸਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜੈਸੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 1% ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਰਨ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਫੋਰਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ISI ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1% ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤਖਤ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲਾ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰਲਾ ਤਖਤ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣਾ ਚੰਗਾ? ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਆ? ਫਿਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣਾ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਖੋਣਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਗਏ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਬੰਸਲ ਲੈਣਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਊਆ, ਇਹਨੇ SFJ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ SFJ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 12-14% ਸਿੱਖ ਸੀ, 55% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ 20% ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟੋਲਾ, ਇਹ ਘਟੋਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਜਾਬਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਕਰਨ ਜਾਬਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਰਨ ਜਾਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ MP ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਦੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 100-200 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਰਨ ਜਾਬਤ ਸਿੰਘ ਨੋ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ KP ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? SFJ ਦੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਨੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਨੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ USA। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੈ ਬਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਿਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਕੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਲੇਰਾ ਸਮੇਟਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਜੇ ਖਲਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।